नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र ने अमरीकी संगठन फ्रीडम हाउस की भारत बारे रिपोर्ट नूं गुमराहकुन अते गलत ठहराया। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी नागरिक नाल भेदभाव नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सेरावीक विश्व ऊर्जा ते वातावरण लीडरशिप अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु तब्दीली की समस्या ते मजबूत नीतियां अते सख्त कानूनां ते नियमां नाल ही काबू पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अते स्वीडन के प्रधानमंत्री लाफेन ने अतवाद नाल सख्ती नाल नजिठण, शांति अते सुरक्षा की मजबूती लई एकजुट होकर काम करन दी वचनबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय अनुसार भारत वालों विश्व के 47 देशों अते संयुक्त राष्ट्र के सेहत मुलाजमां नूं 461 लाख तो वध कोविड टीके भेजे गए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट दीआं कीमतां विच वाधा एक अस्थाई कदम है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनां ते बेलोड़ी भीड़ नूं घट करना है। पंजाब कैबिनेट वालों सूबे के 2 इंजीनियरिंग कालजां नूं यूनीवर्सिटियां बनाउण दी तजवीज़ नूं प्रवानगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र ने अमरीकी संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट विच भारत के दर्जे नूं सुतंत्र देश तो घटा के आंशिक रूप विच सुतंत्र देश विच कीते जाण दी गल नूं गुमराहकुन अते बेबुनियाद ठहराया है। देश के फैडरल ढांचे अधीन कई सूबियां विच विरोधी दलों दीआं सरकारां होण दी मिसाल दिंदिआं सरकार ने कहा है कि यह भारत विच मजबूत अते जोशीले लोकतंत्र नूं दर्शाउंदा है, जिस दे तहत केंद्र वल्लों वख-वख विचारां वाले लोकां नूं महत्व दिते जाण दी गल सामने आउंदी है। सूचना अते प्रसारण मंत्रालय ने इस रिपोर्ट का बिंदु दर बिंदु खंडन करदिआं कहा कि भारत के संविधान अधीन हरेक नागरिक नूं बराबरी का दर्जा दिता जाता है अते सारे ही कानून बिना किसी भेदभाव के लागू किए जाते हैं। भारत ने कहा है कि सरकार पत्रकारां समेत देश के सारे ही नागरिकों की सुरक्षा अते विचार नूं वधेरे महत्व दिंदी है अते सरकार वल्लों राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों नूं भी पत्रकारां की हिफाजत लई विशेष सलाह जारी की गई है। देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट समेत टैलीकॉम सेवावां की आरजी तौर पर मुलतवी कानून ते प्रबंध नूं बनाई रखण दे उद्देश नाल कीती जांदी है, ना कि किसी होर मंतव लई अजिहा कीता जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत नीतियां कानूनां अते नियमां दे नाल नाल व्यवहार विच तब्दीली राहीं पौण पाणी की तब्दीली वर्गी समस्या नाल प्रभावशाली ढंग नाल नजिठिया जा सकता है। सेरा वीक 2021 नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि व्यवहारक तब्दीली अजिहियां चुनौतियां नाल नजिठण लई सब तो महत्वपूर्ण रस्ता है। सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी अते वातावरण लीडरशिप अवार्ड प्राप्त करन उपरंत समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि व्यवहारक तब्दीली की भावना भारती परंपरावां का एक हिस्सा है। उन्हां इस गल ते खुशी जाहिर की कि देश के किसान सिंचाई के आधुनिक ढंग तरीकों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हां कहा कि मिट्टी की सेहत में सुधार लियाउण अते कीड़ेमार दवाइयां की वरतों नूं घटाउण लई किसानां विच जागरूकता वध रही है। उन्हां इस गल का जिक्र भी किया कि सेहतमंद अते जैविक भोजन की मंग विच वाधा हो रहा है अते भारत मसालियां अते आयुर्वेद उत्पादां राहीं इस तब्दीली नूं अगे लैके जा सकदा है। Core of trusteeship are collectiveness, compassion and responsibility. Trusteeship also means using resource responsibly. If we overconsume resources, we are snatching it from someone else. It is on a similar lines that India is speaking about climate justice to help fight climate change. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक कुदरती गैस विच अपने हिस्से नूं 6% तो 15% तक वधाउण लई काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि LNG नूं एक ईंधन वजों उत्साहित किया जा रहा है अते हाइड्रोजन नूं एक ईंधन वजों इस्तेमाल करन लई नैशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि इस साल 1 मार्च तो देश विच तकरीबन 37 मिलियन LED बल्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं अते इस नाल बिजली अते पैसे की बचत हुई है। सेरा वीक के संस्थापक डॉक्टर डैनियल यर्गन ने
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੇਰਾਵੀਕ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਾਫਵੈਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ 4 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71.5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਗਾਂਗ ਚੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਠੋਸ ਇੰਧਣ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮਜੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ SFDR ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਲੈਸ ਮੋਟਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ SFDR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। SFDR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ DRDO ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ DRDO ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ SFDR ਦੀ ਸਫਲ ਉਡਾਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।